Hello, good morning once again for a wonderful session of free predictions from Astro Sri Krishnan. Today the video will be recorded in both English and as well as in Tamil audience. So the first query I am going to is Ramya Saravanan. So what she is asking is how will be my career job prospects in the coming months? Ramya, this particular year has been focused for next 1 year. I mean, from March to March, it will be focused on the career, definitely. But however, if you see the conjunction, the planet which is conjuncted over there is Mercury, and the Sun is in the 10th house for you. And how is the relationship between them? Okay, it's not bad, but you can say from it is the you have to come over, but with a lot of difficulties. And there is also the Jupiter who is actually seeing that as a Badaka, and the Jupiter is your career. So there will be some kind of a difficulties, which is mainly coming due to some kind of losses and expenses, which would have arrived from. Basically, your focus currently this year, what I feel is career. And the second, your main focus is to improve your personality and also to the way of residence. The fourth house matters. That is, what all fourth house for you is to improve the image, shelter, and how to improve your finances, how to improve your image, how to improve the relationship. So many things are in agenda for this year. How to get recognition, how to do some kind of uh, education, improve the relationship of mother, how to make some good income. So many agenda. So there are so many agenda, but since this particular sun is actually the disturbance factor, and who is the sun actually? The sun is actually for you is uh, your followers and kids, progeny. I mean, the kids and that is one kind of hindrance. And the second hindrance is the career itself, because you are not able to get the career as per your wish. But lot of focus, lot of efforts been put, etc. So if you come back to me, I will give you some kind of remedy which you should do actually. And once you do, then you will be able to get the job opportunity easily. So I will tell you now itself, then you can make a note of it. I think I have taken this written somewhere. I will let you know about it. So which is the ascendant, is a Gemini ascendant, and the moon is in Pisces. So for you, the best mantra is Om Namo Narayanaya. So if you continue this mantra 1008 times per day, if you could not, then 108 times per day, and visiting Guruvayur temple is a very most benefic for this particular person to get a job, changing a job, etc. So I think your question is all about the job and career prospects, and since the Jupiter is obstructing that, so the best place where to go is Guruvayur, and to take the preeti of the Guru, and also to pray Lord Narayana in the form of Om Namo Narayanaya 1008 times. Once you do that, you will be able to success with your wishes. Okay, thank you and all the best. And I am going to the next person. Let us see the next person. Next, I got one reply from MS. I don't know who is MS. பெயர் வந்து முத்துக்குமார்னு போட்டிருக்கீங்க. இடம் ஆத்தூர் சேலம்.
பிறந்த நாள் 25/4/1997. விருச்சகம் அனுராதா. எதிர்கால வாழ்க்கை மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பு, திருமண வாழ்க்கை, குடும்ப நிலை மற்றும் இதர பலன்கள் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் இந்த சேனலே தொடங்கியிருக்கேன். ஆனா நீங்க சேனல்ல அதிகமாக வாட்ச் பண்ணாத மாதிரி தெரியுது. என்னுடைய சேனல்ல பதில் கிடைக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் அட் அ டைம்ல நீங்க கேட்கணும். பல விதமான கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா என்னால பதில் சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதனால ஒரு கொஸ்டின் தான் அட் அ டைம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வேணும்னா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு 3 வாரம் இல்லைன்னா 4 வாரம் இடைவெளியில் விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் கேட்க சொல்லியிருந்தேன். அது நீங்க பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதை போய் பார்த்துக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ரிப்ளை. அடுத்ததுக்கு மொபைல்ல பார்த்துக்கிட்டே உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன், யாரெல்லாம் இது போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது குமாரி ராமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. நட்சத்திரம் சுவாதி, 19/1/1990. டைம் ஆஃப் பர்த் வந்து 9:35. நான் நிறைய வாட்டி வந்து ரயில்வே டைம்ல போடுங்கன்னு சொல்லிட்டே வரேன். இன்னமும் மக்கள் அதை சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் ஹிஸ் ஃபியூச்சர் ஜாப் அண்ட் வென் ஹிஸ் மேரேஜ்னு கேட்டிருக்கீங்க. குமாரி ராமனுக்கும் அதே தான். ஒரு கொஸ்டின் தான் ஒரு டைம்ல பார்க்க முடியுமா? மறுபடியும் உங்களுக்கு 2வது கொஸ்டின் தேவைன்னா மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி வரணும் நீங்க. சரி, இப்போதைக்கு உங்களுடைய முதல் கேள்விக்கு போயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜாதகம் போட்டுக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, குமாரி ராமன் கிராண்ட்சனுக்கு வேண்டி கேட்டிருக்கீங்க. 19/1/1990. சரி, 1990. 21:35 பெங்களூர். நீங்க அதே மாதிரி உங்களோட வந்து you are not confirming that whether you want the predictions by English or this thing, because when you say Bangalore, I will presume that you may not know Tamil. Okay. So the predictions also will be in English. So your horoscope of your grandson is 19/1/1990 Swadhi Nakshatram. Yeah, the horoscope has come. Let me save it. 1 second. Let me save it. Okay. YFB 3/5/2020. What is the name? Kumari Raman. Grandson. Okay. Let us find what is the problem here. Okay. So you have asked whether my son can able to get a job, your grandson. First, you have to understand that the Jupiter is the most inimical planet actually. So first and foremost, you should know that his image is closely associated with his some kind of a bad event happened, and that is very clearly it is reflecting on his image. His image means his social image. So when he is going for the interview, he may not be able to perform because it is of the carrier planet. Saturn is also looking at it. The Mercury is also looking at it. So everybody is aware about it. So this problem is for this person is you should first of all increase the image. Okay, that is the first thing you have to do. And the second thing is whether to find the strength of this particular chart, I will first understand how is this birth happened. Actually, it is a night birth. So this carrier is which house? Carrier is not well fed actually, and the carrier is we could not able to see much of the the 10th house is Taurus, and the moon, from moon it is placed, the moon from the moon it is in the 8th house. So that is showing some kind of difficulty, and also the social image of the grandson is not so good. So whenever you come to astrologers, share the things so that we can able to understand what exactly happened to give some kind of solution, because otherwise we will not be able to give any kind of solution, because in this case now the person is only in 20 years,
he already had, the relationship is seeing over it, the family is seeing, the partners are seeing. So what is going on actually? So you have to come and see that. And also the Mercury is also his brother or the siblings actually. That is also seeing that same house. Okay, let me see what is the Dasha, Astro Sri Krishna Dasha is conveying to me. Now, Astro Sri Krishna Dasha shows or let me see the Vimshotri Dasha itself to understand what is going on. Okay, so that would be easy for you to verify. The Vimshotri Dasha going on is Saturn. Saturn is his carrier planet, and it is conjoined with the job planet of Mercury, who is a giver. And currently, what is the thing is going on is Ketu Santardasha. So, what is the relationship between both is Saturn and Ketu are placed in the 1/8 combination, and till 31st of October. But let me see what is this year conveying to me. One second. The year is again ruled by Saturn. Okay. And where is the Saturn? The Saturn is in this chart. One moment. The Saturn is ruling it, right? Yeah. No, it's not Saturn. It is, yeah, Saturn is ruling. This particular year is Saturn is ruling, and the Saturn is indicating of sixth and seventh house. So the job is already there. Okay, so the job matters are already there. But before the job, what is this person is doing is into the the relationship, the love affairs. He's engaged in lot of sports, entertainment, and all this activity. He's busy. He's also into the relationship also, and the brother, the siblings is also conjoined over there. And recently, this particular image of Jupiter is also seeing actually, because Jupiter is the eighth lord, and it is also seeing from the, and they both are in Badakstana to each other. So it shows that the image was deeply got damaged actually. So you should come back and say, what is that damage is all about? And that is why maybe probably he could not able to break over for a job. And as well as this is the same question for this is the same reply I will give for the uh, marriage matters as well. Okay, so first and foremost, we have to do some kind of an exercise here to understand, go into deeper, understand what happened. Because in this case, it shows that it is the fifth house matters where the Saturn is conveying. And let me see the relationship of the Saturn is an enemy sthana. Okay, and Mercury is also an enemy. Jupiter is a bitter enemy. So it is clearly conveying that is some kind of a problem for this person for getting the job. So for him also, since it is Libra, his prayers also should be for Om Namo Narayana, like the former girl. I would also recommend for him to also to visit Guruvayur temple, because his Aruda, that is the image associated, is again Jupiter, and that Jupiter is a bitter enemy, and is seeing the person who is running the dasha. So the person is actually more inclined towards love, relationship matters, love matters. All this is the age for 20 years. Is it meant for love marriage or entertainment or sports or playing, uh, speculation? All these activities is not meant for actually for this. So these are all the things which are going on currently. So I would advise that you have to take up this person's career very uh, um, very seriously. And I have also given the remedy so that you can perform, so that to get a better job. And I would advise him all the best from my side as well.
Then the next one, I want to see who is the next one as per the queue. Next one, I think Rosie Sivam, you have given that I have to tell your this thing. I have not said. So what I would recommend is, can you please send me whenever you are replying that I have not given your prediction so far. Please post your date of birth also and then ask, because I could not able to, again, if I have missed your name, it is not intentional. So maybe I would have missed in the past. So what you can do is you can come back and again put up the date of birth so that I can take up. And since you have not put the date of birth, I was supposed to make your prediction today, but unfortunately your data is not available. I'm searching, so I cannot keep people waiting for it. So what you can do is, so I will definitely include your name in the coming videos. So next one I am trying to go is Satya. Satya, I think we have already 1/1/1987. 1 second. 1/1/1987. 1/1/1987. Okay. Then 9:40 a.m. Salem. உங்களுடைய ஜாதகம் தப்பா இருந்தா நீங்க தான் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஜனவரி 1 1987ன்னு கொடுத்துருக்கீங்க. 90 9:40 சேலம்னு கொடுத்துருக்கீங்க. நான் போட்ட சேலம் பிரகாரம் இது வந்து கும்ப ராசி, சாரி கும்ப லக்னம், மகர ராசி இந்த ஜாதகம் இல்லையா? அப்படிதான் இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும். நீங்க கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, என்ன கேட்டிருக்கீங்க? இன்கம் வே அண்ட் மேரேஜ் அப்படின்னா என்னது? வாட் இஸ் இன்கம் வேன்னு புரியல எனக்கு. இன்கம் வேனா என்னது கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? இன்கம் எப்படி வரும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? என்னது? வாட் டஸ் இட் மீன் இன்கம் வே அப்படின்னா எனக்கு புரியல. ஸோ எனிவே, நீங்க கொடுத்த ஜாதகத்துக்கு படி உங்களுடைய ஜாதகத்தை ஒரு ஓவரால் ஸ்னாப்ஷாட்ல கொடுக்குறேன். உங்களுடைய ஜாதகம் வந்து கும்ப லக்னம் இல்லையா? அப்ப கும்ப லக்னத்திற்கு நீங்க எடுத்திருக்கிற பர்த் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9:40 காலையில இல்லையா? ஆமா, காலையில 9:40. அப்ப அந்த லக்னத்திற்கே கரெக்டா பாடிக்கு கரெக்டா ஃபீடு பண்றது கிடையாது. சரியா? சரி, 2ஆம் இடம் வந்து ஃபீடு பண்றீங்க. ஓகே, அதுல வந்து ஃபீடு பண்ணாத 2 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் மார்ஸ், இந்த 2 ராகு. இவன் சும்மா விட்டுருவானா? அவனுக்கு 2 பேர். இப்ப ஜூபிட்டருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கம்மி. அப்ப இன்கம் வேணும் என்ன சொல்ல வர்றீங்க? 11வது இடத்துல உங்களுக்கு 11வது இடத்தையும் 2ஆம் பாவத்துக்கும் இந்த இவர் வந்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளானட். யாரு? குரு. இவர் தான் உங்களுக்கு காசை எடுத்துக்கிட்டு வரணும். காசை கொண்டுட்டு வரணும். 2ஆம் அதிபதியும் 11வது அதிபதி. அந்த 2ஆம் அதிபதியும் 11வது அதிபதி லக்னத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்காங்க. 1.
ரெண்டாம் பாவத்துல வந்து இந்த மாதிரி வேண்டாத ஆட்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க. யாரு? மார்ஸ், ராகு எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கு. அவங்க எல்லாம் உட்காரலாமான்னு உட்காரக்கூடாது. சரி. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு லக்னாதிபதி வந்து இவன் கூட போய் உட்கார்ந்துட்டான். யாரு? சுக்கிரன் கூட போய் உட்கார்ந்து 2 பேருமே வந்து வேண்டாதவங்களா ஆயிட்டாங்க. யாருக்கு? அந்த யாருக்கு வேண்டாதவங்க ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த 10வது இடத்திற்கான யார் ஓனரோ அவருக்கு வந்து வேண்டாதவர் ஆயிட்டாரு. அந்த 10வது இடம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய தொழில். அதனுடைய உடைமையாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டினுடைய உடைமையாளர், ஓனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து செவ்வாய். அவரு வந்து நான் வந்து இவங்க 2 பேரையும் நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு உட்கார்ந்திருக்காரு. யார? இந்த சனி பகவானையும், சுக்கிரனையும் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்திருக்காரு. அப்ப அந்த கும்ப லக்னத்திற்கு மிக முக்கியமான ஆளு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன். அவர் ஜாதக அமைப்புப்படி நன்றாக அமர வேண்டும். அப்படி அமரவில்லை என்றால் பிரச்சனை. இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஜாதகருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜாதகருக்கு அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா சுக்கிரன் வந்து அ லக்னத்துல இருந்து 10ஆம் இடத்துல இருந்தா கூட, ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து பவர் போட்டுட்டு வரேன். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? இப்ப வந்து இந்த இந்த ஜாதகருக்கு இந்த 2ஆம் இடம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு இடம். அந்த இடம் வெல்த் ஜெனரேட் பண்ண வேண்டிய இடம் இல்லையா? 2ஆம் இடங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இடம். அந்த 2ஆம் இடத்துல ஜாதக ரீதியாக பல அமைப்புகள் சரியாக இல்லை. அப்ப நீங்களே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஜூபிட்டரை பலம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 2ஆம் இடத்திற்கு போதுமான அளவுக்கு சேவிங்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணா கூட அது தடுப்பதற்காக 2 பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க. யாரு? இது மார்ஸ், ராகு. செய்ய வரும் பொழுது அவங்க 2 பேரும் நான் செய்ய விட மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப அது நல்லதான்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லதில்ல. 2வது இந்த 11வது இடத்துல சூரியன் வந்து ஓகே. அவர் கொஞ்சமாவது உழைக்கிறாரு. யாரு இந்த சூரியன்? அவர் வந்து உங்களுக்கு 7வது அதிபதி. சரி. அவர் ஏதோ சரி நான் போனா போது நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லும் பொழுது, அந்த மெர்க்குரி என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு கொஸ்டின் மார்க்க போட்டு விட்டுறாரு அவரு. அப்ப அந்த மெர்க்குரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்ல இருக்காரு. சரி. அடுத்தது இந்த ஜாதகருக்கு ஆரூட லக்னம் என்று ஒன்று உள்ளது. இல்லையா? அந்த ஆரூட லக்னம் எங்க இருக்குது அப்படின்னா, அது மேஷத்தில் உள்ளது. மேஷத்திலிருந்து இந்த மீனம் 12வது இடத்துல இருக்கிறதுனால, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் கூடுதலா இருக்குது. அப்ப வெளியில உள்ளவன் எல்லாம் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, "தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் திஸ் பெர்சன். தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் லாஸஸ்" அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? அதுல ஹோர லக்னம் வேற இருக்கா? எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு நீ பண்ணது. எது? இந்த 2ஆம் இடம் என்பது அ ஃபேமிலியை குறிப்பது. பண வரவை குறிப்பது. இதெல்லாம் குறிக்குது இல்லையா? அது அங்க வந்து பிரச்சனை ஆகுது. 3வது வந்து இமேஜ், இதுல ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன ப்ராப்ளம்? ஓகே. அது வந்து சந்திரன். சரி. சந்திரன்னு தான் என்ன பிரச்சனை? சந்திரனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்னு பார்த்தா, சரி அவருக்கு ஓகே. அ சரி. ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப் வரேன் நான். கரெக்ட்டா எந்தெந்த பாவங்களுக்கு நீங்கள் சோறு போடுகிறீர்களோ, அந்த பாவங்கள் மட்டும் தான் வளர்ச்சி பெறும். எதற்கு சோறு போடவில்லையோ, அங்க வந்து அந்த பாவங்கள் வளர்ச்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. இப்ப இந்த முதல் பாவத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் பாவம் என்பது உங்களுக்கு அ நீங்க வந்து கரெக்ட்டா அதுக்கு வந்து தீனி குடுப்பதில்ல. அப்ப அந்த 1ஆம் பாவத்துல இருக்கக்கூடிய 2ஆம் பாவாதிபதியும், 11வது பாவாதிபதி என்ன செய்றாரு? அது கரெக்ட்டா அந்த பாடிக்கு அந்த ஃபீடு போகாதனால, உங்களுடைய பெர்சனாலிட்டிக்கே தான் செலவு பூரா போகுது. அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ஜூபிட்டர் என்ன கன்வே பண்றாரு எனக்கு அப்படின்னா, இவர் வாங்கிட்டு வர சம்பளம் வந்து இவருக்கே சரியாகுது. பாடி அவருடைய 1ஆம் பாவத்துக்கே சரியாகுதுங்கன்னா, 1ஆம் பாவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1ஆம் பாவம் தான் நீங்க. உங்களுடைய பெர்சனாலிட்டி. உங்களுடைய டாப்ல இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்களே அத எடுத்து இது பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான் இது வருது. 2ஆம் இடத்திற்கு வந்து நீங்க வந்து தீனி போடுறீங்க. 11வது பாவத்துக்கும் தீனி போடுறீங்க. ஆனா உட்கார்ந்திருக்கிற அந்த ஆட்கள் வந்து சரியில்லாததுனால, நீங்க என்ன செய்யணும்னா, இந்த ஜூபிட்டருக்கு வந்து
ஏதாவது ஜெம் ஸ்டோனோ இது மாதிரி ஏதாவது போட முடியுமான்னு பார்க்கணும். 3வது இந்த 3ஆம் இடத்துல வந்து அந்த ஆரூட லக்னம் வந்து சரியில்லை. அதுக்கு ஃபீடு கிடையாது. அப்ப அந்த ஃபீடு இல்லாதனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பிரச்சனையும் சண்டையும் சச்சரவும் எல்லாம் காட்டுது அங்க. அதிலேயே வந்து லாபங்கள் அதனால இல்லாமல் இருக்கப்படுகிறது. ஒன்று. 4ஆம் பாவாதிபதிக்கு சோறு போடுறீங்க அப்படின்னா 4வது பாவாதிபதினு என்ன அப்படின்னா வீடு, வாகனம், அம்மா இந்த மாதிரி ஸ்தானத்துக்கெல்லாம் எஜுகேஷன் இதுக்கெல்லாம் சோறு போடுறீங்க. அப்ப அந்த சோறு போடும்போது அந்த பாவங்கள் வளரும். 5ஆம் பாவத்துல கொஸ்டின் மார்க் விழுந்திருக்கிறது. அப்படின்னா அது வந்து எந்த சைடு வேணாலும் மறையலாங்கிற மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கு. 6ஆம் பாவத்துல வந்து உங்களுடைய கேரியர் அது வந்து எந்த பர்த் பார்த்து ஓகே 6ஆம் பாவாதிபதி கிராஸ். அப்ப அந்த பாவம் என்ன அப்படின்னா ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் அந்த ஜாப் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் அங்க வருது. 7ஆம் பாவாதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டிக் மார்க். அப்ப ரிலேஷன்ஷிப்ல பிரச்சனை இல்லைன்னா கூட பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஜாதகம் சொல்லுது. ஏன்னா தரகாரக அதாவது ஸ்பௌஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்பௌஸ்ங்கிற ஒரு வந்து சுக்கிரன் உங்களுக்கு. அந்த ஸ்பௌஸ் போய் சனி பகவானோட உட்கார்ந்துருக்காரு. அப்ப நம்ம வேலை விஷயமாகவோ இல்லைன்னா நம்மளுடைய கர்மா மூலியமாகவோ மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒரு செப்பரேஷன் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஜாதகத்துக்கு. ஓகே, அதை எப்படிங்கிறத பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 2வது அந்த 8ஆம் பாவாதிபதி அது வந்து 8 இல்ல 7 சாரி 8ஆம் பாவாதிபதி கொஸ்டின் மார்க் விழுந்திருக்கு. 9வது பாவாதிபதிக்கு பிரச்சனை இல்லை. அவரு 9வது இடம் வந்து ஃபீட் ஆயிருக்கு. 10ஆம் இடத்துல ஃபீட் இல்லை. சோறு போட மாட்டேங்கிறீங்க. யாருக்கு? அங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷன் மூலியமாக உங்களுடைய கேரியருக்கும் அது பலம் சேர்க்கவில்லை. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கேரியர் பிளானட் ஆகிய சனி பகவானும் ஸ்பௌஸ் பிளானட் ஆக சொல்லக்கூடிய சுக்கிரனும் அங்க இன்எஃபெக்டிவா இருக்காங்க. அது பாவம் வந்து ஃபீட் ஆகல. ஆனா அவங்க போய் நாங்க ஒருத்தர் ஓகேங்கிறாரு, ஒருத்தர் வந்து நான் மாட்டேங்கிறாரு. யாரு? கேரியர் வந்து நாட் ஓகே. ஸ்பௌஸ் ஓகேங்கும் போது பிரச்சனையில தான் அது மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. 10ஆம் இடத்துல 11வது இடத்துல டிக் மார்க் இருக்கு. ஆனா பிரச்சனை இருக்கு. 12வது இடத்துல 12ஆம் இடம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பினான்சஸ் குறிக்கக்கூடிய இடம். அந்த பினான்சஸ் குறிக்கக்கூடிய இடம் உங்களுடைய இமேஜ். உங்களை வந்து மத்தவங்க எப்படி உங்களுடைய பினான்ஸை வந்து பேங்க் பேலன்ஸையோ பினான்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் போய் 12ஆம் இடத்துல இருந்து எப்படி இருக்கும்? நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசம். என்ன அப்படின்னா நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாஸ் வந்திருக்குன்னு காட்டுது. அதுலயும் கிராஸ் வேற விழுந்திருக்கு அந்த பாவம். அப்பனா அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் லாஸை வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஆட்க்கு வரும் அப்படிங்கிறது காட்டுது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தனத்தை கரெக்ட் ரீதியில நீங்க ப்ரொடெக்ட் செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜாதகருக்கு பிரச்சனை வரும் என்பதுதான் இந்த ஜாதகத்தினுடைய குறிப்பு. அப்ப ரக்ஷைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு. அந்த ரக்ஷையை செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா அந்த ரக்ஷைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறதை பார்த்து அதை செய்து கொள்ள வேண்டும். 2வது ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணிக்கணும் நீங்க. ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப்ல சண்டை சச்சரவு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா பாக்கி உள்ள இதுல எல்லாம் எப்ப கவனத்தை செலுத்துறது இல்லையா? அதை பார்த்துக்கணும். அடுத்தது இது வந்து நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு நிமிஷம். இது கரெக்டான்னு நீங்க சொல்லணும். YFP என்ன இன்னைக்கு டேட்டு 3/5/2020 சத்யா. சரி, சேவ் ஆயிடுச்சு. இது எப்ப கேட்டாலும் எங்கிட்ட இந்த ஜாதகம் இருக்கும். சரியா? ஓகே. அடுத்தது மதுபாலா 25/8/1993. 25/8 1993 055ன்னு கொடுத்திருக்காரு. இவருதான் வந்து தப்பா போட்டுட்டு மறுபடியும் வந்தாரான்னு தெரியல. அம்பா சமுத்திரம். அம்பா சமுத்திரம் எங்கப்பா இருக்குது இந்த அம்பா சமுத்திரம்? சரி, இந்த அம்பா சமுத்திரம் கூட ஜாதகம் வந்துருச்சு. இது யாருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மதுபாலா என்ன முத்து பாலாவா? முத்து பாலா. நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்க? உங்களோட கேள்வி என்னன்னே தெரியல. முத்துபாலா, உங்களோட கேள்வி ஏதாவது இருக்கா? ஒன்னும் தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம் பாக்குறேன்.
உங்களுடைய டாட்டர் கேட்டிருக்கீங்க வென் ஷி வில் கெட் ஜாப் அண்ட் மேரேஜ்னு கேட்டிருக்கீங்க. நான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா, ஒன் கொஸ்டின் அட் அ டைம்னு கேட்டிருக்கேன் முத்துப்பாலா. நீங்க அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணாமே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, எனிவே உங்களுடைய கேள்வி வந்து ஜாதகத்திற்கு ஜாப் அண்ட் மேரேஜ், உங்களுடைய டாக்டருக்கு ஜாப் அண்ட் மேரேஜ்னு கேட்டிருக்கீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆன ஜாபுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா? சரி. சரி, முதல்ல வந்து உங்களுடைய மேரேஜுக்கு வந்து நிறைய உங்களுடைய மேரேஜ் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அன்று உங்களுடைய டாக்டர் பிறந்த அன்னைக்கு அஷ்டமி. அப்ப வந்து சந்திரன் வந்து விருச்சிகத்துல ராகு கூட உட்கார்ந்துருக்காரு. லக்னாதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, லக்னம், அதாவது லக்னம்ங்கிறது டௌரஸ், விருச்சகம். லக்னமும் அதுதான். சரி. இப்போ இங்கேருந்து அந்த சுக்கிரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி, இவருக்கு வந்து மனைவியை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த அமைப்பு எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். சுக்கிரன் தான் வந்து மனைவியை, அதாவது கணவரை கொண்டு வர வேண்டும். அந்த கணவருடைய கொண்டு வரக்கூடிய இடத்துல வந்து சுக்கிரன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் பாதகஸ்தானத்துல இருக்காரு. அப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இதுல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை எல்லாம் வந்து, டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் வந்து, ட்ரபிள் எல்லாம் வந்து, கொஞ்சம் சண்டை சச்சரவு எல்லாம் வந்து, இதெல்லாம் வராம வந்து திருமணத்திற்கு ஒன்னும் ரெடி ஆக மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப அதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது செய்யணும். செஞ்சாதான் அந்த, ஏன்னா அந்த சுக்கிரன் வந்து என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அந்த சுக்கிரன் இருக்கிற அமைப்பை பாருங்க. அந்த சுக்கிரன் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் எனிமி. அதாவது சந்திரனுடைய இடத்த போய் அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. சந்திரனுடைய இடத்துல சுக்கிரன் இருப்பது அவரு அவ்வளவு நல்ல அமைப்பு கிடையாது. 1. 2வது, நீங்கள் பிறந்த அன்னைக்கு வந்து இந்த அஷ்டமி இருக்குது இல்லையா? அந்த அஷ்டமி இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்லயே ஒரு எரர் தெரியுது. இது வந்து ஒரு கடினமாக ஒரு திருமணத்திற்கு வேண்டி உழைக்க வேண்டிய ஒரு ஜாதகம். அப்ப அதை என்ன செய்வது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோல நீங்க மறுபடியும் ரெமெடிஸ் கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஏன்னா இந்த ஜாதகருக்கு வந்து திருமண அமைப்புல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு, ஏன்னா அஷ்டமி திதியில பிறந்திருக்காங்க. என்ன அஷ்டமி? சுக்லாஷ்டமியில பிறந்திருக்காங்க. சந்திர பகவான் கூட உட்கார்ந்திருக்காரு. சந்திரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனைவியை கொண்டு வரக்கூடியவர். இப்ப அந்த இடத்துல அஷ்டமியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, டிசிஷன் எடுப்பதற்கு திணறுவாங்க அஷ்டமியில. அதனாலதான் அஷ்டமி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, டிசிஷன் மேக்கிங் என்று தவிர்த்து விடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். அப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும்போது இதுல வந்து இந்த இந்த ஒன்று யாரு, சாட்டர்ன் வந்து, ஓகே, சாட்டர்ன் வந்து இல்லையா? சரி. திருமணத்திற்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு முதல் பதில சொல்லிடுறேன். திருமணத்திற்கு இந்த இந்த லேடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய டாட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சனிக்கிழமை தோறும் விரதம் இருந்து வர வேண்டும். எவ்வளவு நாளைக்கெல்லாம் கேட்காதீங்க. கண்டிப்பான விரதமான்னு கேட்டீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து விரதம் அப்படின்னா, சார் நாங்க காலையில ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர்நூன் கொஞ்சம் ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கலாமா சார் எல்லாம் கேட்கறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, காலை 6 மணில இருந்து சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் ஒன்றும் ஒன்றுமே அருந்தாமல் மேக்சிமம் இருப்பதுதான் அதற்கு வந்து கடினமான ஒரு நல்ல பலனை அது கொடுக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த ஜாதகத்துக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, மனைவியாக வரக்கூடியவரோ கணவராக வரக்கூடியவரோ பாதகஸ்தானத்தில் இருக்கிறார். அப்ப பாதகஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் வரும்போது டிசிஷன் மேக்கிங்ல நம்ம கோட்டை விட்டுறோம். அப்ப இந்த டிசிஷன் மேக்கிங் எதுக்காக டிசிஷன் மேக்கிங், யார டிசிஷன் மேக்கிங் வரும்போது திணறாங்க. கேரியர் வருது, அப்ப நான் இது வருது, எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு டிசிஷன் கரெக்டா எடுக்க முடியல. அப்ப அந்த மார்சன் ராகு அங்க சேர்ந்து வேற கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்கள் இல்லையா? அப்ப அந்த கூட்டணி அமைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த கூட்டணி சுக்கிரன் தான் அவருக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அமைப்பு. அப்ப அந்த சுக்கிரன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பௌஸ கொண்டு வரணும். உங்க முன்னாடி ஸ்பௌஸ்ங்கிறவர் வந்தா தான் திருமணத்தை நடத்த முடியும். அவர் வந்து அந்த சுக்கிரன் நல்ல அமைப்புல இல்லாதனால, இது வந்து என்ன காட்டுது அப்படின்னா, டிலேஸ், கொஞ்சம் தடங்களை காட்டுது. அண்ட் ஆல்சோ டிசிஷன் மேக்கிங்ல சில கன்ஃபியூஷன் நிலவுகிறது. நம்ம இதை எடுத்துக்கலாமா, இவர் எடுக்கலாமா, அதை எடுக்கலாமா, மெட்ரிமோனியில ஒருத்தரை பார்த்தா அவர் எடுக்கலாமா, இன்னொருத்தர் எடுப்போமா, ஜாதகம் இது கரெக்டா அது கரெக்டா நல்லா போட்டு உருட்டி பிச்சு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சரி, அந்த அந்த 3 யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இவருக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்ட கொடுக்க வேண்டிய இடம் வந்து சந்திரன் தான்.
அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, இந்த சந்திரன் இந்த ஜாதகத்திற்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மரணகால ஸ்தானத்துல இருக்கு. 8ஆம் இடம்ங்கிறது சந்திரனுக்கு மரணகாரக ஸ்தானம். அப்ப அது இருக்கிறதுனால இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வந்தாலே இந்த பெண்மணிக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாமையும், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிலையும் கூடுதலாக ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பு கூடுதலா இருக்கனாலையும் திருமணத்துல மேல ஒரு பெரிய அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு வராது. 2வது பாத்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு 2க்கும் 12க்குமே வந்து ஒரு இடைவெளியில பிளானட்டே இல்ல. சந்திரன்ல இருந்து 2ஆம் இடத்துலயும் சந்திரன்ல இருந்து 12லயும் ஒரு பெருசா இது இல்ல. அப்ப அந்த கமிட்மெண்ட்னு வராது. இப்ப நமக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை, ஒரு குட்டிகள், நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி அமைப்பு வேணும்னு நிறைய பேத்துக்கு இருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி சந்திரன் இந்த மாதிரி அமைப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுவே அது வரக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். நம்ம தான் வந்து அதை மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வரணும். புரியுதுங்களா? அதுல இந்த சுக்கிரன் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்து சண்டைகள்லாம் வர வைக்குது இல்லையா? அப்ப அதை என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா, அதுல வேற மந்திர பாவம் வேற நடந்து கொண்டிருக்கிறது. மந்திரம் வேற நிறைய நடக்குது. மந்திரம்லாம் ஓகே, ஃபைன், அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா இந்த சுக்கிரன் இருக்கிற அமைப்பு சரியில்லையே. அது வந்து என்னத்த காட்டுது அப்படின்னா, சந்திரன்ல இருந்து ஒரு உலக 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 வியூவ வந்து அவங்க பாக்குறாங்க. யாரு? இந்த பெண்மணி. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஜாபுக்குன்னு போகும்பொழுதும் அதே பிரச்சனை. எது இந்த சுக்கிரன் தான் தடுக்கிறாரு. ஜாபுக்கும் தடுக்கிறாரு அவரே. 2வது பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அந்த ஜாப் வந்து தரக்கூடிய அதாவது இன்டர்வியூக்கெல்லாம் போய் நம்ம ஜாப கிளிக் பண்ணணும் அப்படின்னா சந்திரன் வேலை செய்யணும். இந்த ஜாதகத்துல சந்திரன் எங்க இருக்குன்னா சந்திரன் வந்து டெபிலிட்டேட் அதுல மரணகாரக ஸ்தானத்துல இருக்கு. டெபிலிட்டியில வேற இருக்கு. போதுமா? 2 விதமான பிரச்சனை. ஒன்று டெபிலிட்டி, இன்னொன்று மரணகாரக ஸ்தானத்துல வேற இருக்கு. அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆஹ் சரி, இங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. மரணகாரக ஸ்தானத்துல சாரி, மரணகாரக ஸ்தானம் இல்ல. தப்பா சொல்லிட்டேன்ப்பா. தவறு தவறு என்னுடைய இன்னைக்கு வாக்குல தவறு வருகிறது. சாரி. சந்திரன் வந்து டெபிலிட்டேட் தான் ஆயிருக்காரு. ஓகே, நீச்சமாகி விட்டார். எங்க இந்த விருச்சகத்துல நீச்சமாகி விட்டார். அப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வரும் பொழுது சில எரர்களை அவர் காட்டுறாரு தவிர மரணகாரகஸ்தானம் கிடையாது. சாரி. ஓகே, அது 8ஆம் பாவத்துல இருந்தா தான் மரணகாரகஸ்தானம். 7ஆம் பாவத்துல இருக்காங்க. ராகு வந்து அதே பாவத்துல போயிட்டு அஷ்டமி திதியோட போய் ஜாயின் பண்ணிட்டனால இந்த ரிலேஷன்ஷிப்னு வந்தாலே இவங்க ஏதோ ஒரு எரர் வருகிறது இந்த பெண்மணிக்கு. அது என்ன எரர்? அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கான சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. சில வழிபாடு ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் செய்து கொள்ள வேண்டும். கேரியர்னு வரும்பொழுது யாரு தடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரன் தடுக்கிறார். அப்ப இந்த 2 ரெமெடி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடி சாட்டர்னுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய இது ஃபாஸ்டிங் செய்து திருமணத்திற்கு ஃபாஸ்டிங் செய்ய வேண்டும். ஓகே, அது எவ்வளவு சனிக்கிழமை தோறும் செய்து கொள்ள வேண்டும் திருமணத்திற்கு. அது முதல் முதல் கட்ட ரெமெடி அது ஒன்று. 2வது வந்து ஜாப் ப்ராஸ்பெக்ட்டுக்கு இந்த சுக்கிரன் தடுக்கிறார். சுக்கிரன் மட்டுமா தடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் பகவானும் நீச்சம் அடைந்திருக்கிறார். அப்ப அது அதற்கான கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல ஜாப்னு போகும்போது இன்டர்வியூன்னு போகும்போது தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன், லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு வரும்பொழுது இன்டர்வியூல கூப்பிடுறவன் வந்து கூப்பிட்டுட்டாலும் இந்த பொண்ணால போய் அங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத ஒரு அவஸ்தை வரும். அப்ப அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. இப்ப சில பேத்துக்கு இங்கிலீஷ் பேச வராது, சில பேத்துக்கு போனாலே ஆடியன்ஸை பார்த்தா பேச வராது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா? அந்த அந்த டிஃபிகல்ட்டி மாதிரி இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதுனாலையும் இதுக்கும் சில ரெமெடிகள் இருக்கு. அது நீங்க அடுத்த இதுல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. திருமணத்திற்கு நீங்க கேட்ட முதல் கொஸ்டினுக்கு திருமணத்திற்கான ஆன்சர் ஃபாஸ்டிங் செய்து வர வேண்டும் இந்த பெண்மணி. அப்படி வந்து விட்டார் என்றால் இந்த பெண்மணிக்கு திருமணம் சீக்கிரம் நடந்துவிடும் என்பதுதான். ஓகே, பாக்கி உள்ளதெல்லாம் அடுத்த இதுல பாக்குறேன். சரியா? இன்று ஒரு எவ்வளவு என்னால முடியுதோ அந்த ஜாதகத்தை இன்று பார்த்து முடித்து விட்டேன். தொடர்ந்து பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இதுவரை இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோவை பார்த்து வாருங்கள். வாரந்தோறும் எப்பெல்லாம் என்னால முடியுதோ அப்பெல்லாம் வந்து என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இலவசமான
ஃப்ரீ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் இந்த கொடுக்கப்படுகிறது. வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி முறைப்படி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 32 வருடங்கள். அப்ப என்னுடைய பலன் சொல்லும் முறையும் வேறுபடும். சொன்ன பிறகு அந்த பலனுக்கு மேல வேற எங்கேயுமே நீங்க போக வேண்டியதில்லை, கேட்க வேண்டியதில்லை. பிரச்சனையை கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் செய்து பார்த்து விட்டு சொல்லுகிறேன். ஓகே, அதனால உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வேண்டாம். ரெண்டாவது, செய்து முடிக்க வேண்டிய சில ரெமடிஸ் எல்லாம் செய்து கரெக்டான டைம்ல செய்து வந்தால் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஒன்றொன்றாக நிவர்த்தி ஆகிக்கொண்டே வரும். ரெண்டாவது, ஜாதக முறைப்படி எங்கெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத நம்ம தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு தொடர்ந்து ஜோதிடத்திற்கான என்னுடைய சேனல்ல வரக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, தொகுப்புகள், அதையெல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்து வாருங்கள். அது போதுமானது. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்கா இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவோ இது மூலியமாகவோ யாருக்கு தேவை அஸ்ட்ராலஜி மூலியமாக உதவி என்று தேவைப்படுகிற ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அதுதான் கோடி புண்ணியம். புரியுதுங்களா? நன்றி, வணக்கம்.